કચ્છના સામખિયારી પોલીસ દ્વારા જનતા રેડ કરનાર આમ આદમી પાર્ટીના નેતાઓ વિરુદ્ધ સમન્સ પાઠવતા ગ્રામજનોમાં લાગણી। આમ આદમી પાર્ટીના પૂર્વ કચ્છ જિલ્લાના જિલ્લા પ્રમુખ ડોક્ટર કાયનાતબેન અંસારી આથા અને રાપર તાલુકા પ્રમુખ સુરેશભાઈ મકવાણા પોલીસ દ્વારા જનતા રેડ કરનાર લોકો સામે કાર્યવાહી કરવામાં ન આવતા નાના કટારિયા ગામે યોજાયેલી કિશન મહાપંચાયત સભામાં ગામની મહિલાઓ દ્વારા ધારાસભ્ય ગોપાલ ઇટાલિયા સમક્ષ અઘોઈ ગામે દારૂનું દૂષણ વધતા અને શેરી મોહલ્લામાં દારૂ વેચાતી હોવાની ફરિયાદ કરી હતી। ત્યારબાદ ગામની મહિલાઓ દ્વારા પોલીસ દ્વારા નિષ્ક્રિય કામગીરી કરાતી હોવાની ગામની મહિલાઓ આક્ષેપ કરતા ફરિયાદ આમ આદમી પાર્ટી પૂર્વ કચ્છ પ્રમુખ કાયનાતબેન અંસારી આથાને જાણ કરતાની આગેવાનીમાં આમ આદમી પાર્ટી કાર્યકરો તેમજ રાપર તાલુકા પ્રમુખ સુરેશભાઈ મકવાણા દ્વારા આતોઈ ગામ ખાતે જનતા રેડ કરતા અને ઝડપાયેલો દારૂનો જથ્થો સામખિયારી પોલીસ સ્ટેશન લઈ જવાતા અને પોલીસ સ્ટેશનમાં દારૂબંધીનો અમલ કરવા નિર્દેશ આપ્યો હતો। જનતા રેડ બાદ સામખિયારી પોલીસ દ્વારા દારૂનો ધંધો કરતા વિરુદ્ધ કાર્યવાહી ન કરવાને બદલે આમ આદમી પાર્ટીના કાર્યકરો અને નેતાઓ વિરુદ્ધ સમન્સ પાઠવાતા આઘોઈ ગામના રોષે ભરાયેલા હતા અને પોલીસ કાર્યવાહીમાં સહયોગ આપ્યો હતો। આઘોઈ ગામે દારૂ બંધ થાય તેવો ગ્રામજનોએ સવાલ ઉઠાવ્યો હતો। रिपोर्टर हरखाभाई सोलंकी कच्छ। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर कायनात अंसारी आता है, प्रमुख पूर्व कच्छ आम आदमी पार्टी। 1 जनवरी को हमने आदोई गांव में एक जनता रेड की थी। वहाँ की जो स्थानिक हैं महिलाओं ने हमें बुलाया था, बहुत परेशान थी और हमने जाके उनकी मदद की और हम वो सारा जो माल जब्त हुआ वो लाइव वीडियो में फुटेज में है हमारे पास वीडियो, और हमने यहाँ आके एज रिस्पॉन्सिबल सिटीजन हमने यहाँ आके जमा करा दिया। अब वो आदमी तो पकड़ा नहीं गया, गुनहगार तो अभी तक पकड़ा नहीं गया है, लेकिन हमें एक समन मिली थी कल कि आज हमें पुलिस स्टेशन पर हाजिर होना है और हम एक जिम्मेदार नागरिक की तरह हाजिर हो गए। हमें आज ही 20 तारीख की समन भी दे दी गई है कि 20 तारीख को फिर हाजिर होना है, हम फिर हाजिर हो जाएंगे। लेकिन मेरे 2 सवाल थे पीआई साहब से। जब उन्होंने पूछा कि आपने किस हक से जनता रेड की, तो मैंने उनसे 2 सवाल पूछे कि पहले आप ये बताइए कि देसी दारू मिलना चाहिए इस तरह से इतना ईजीली, तो उन्होंने कहा नहीं मिलना चाहिए। तो मैंने दूसरा सवाल पूछा कि उसकी अपेक्षा किससे रखी जाए, तो उन्होंने बोला पुलिस से। तो अगर पुलिस उसको पूरा नहीं कर रही है तो फिर क्या ऑप्शन रहता है जनता के पास, ये मैंने सवाल किया, जिसका जवाब देने में वो असमर्थ रहे। उन्होंने कहा कि हमारी भी बहुत परेशानियां हैं, बहुत सारा काम है, जो भी तकलीफ़ें हैं, लेकिन हमारी ये अपेक्षा हमेशा पुलिस प्रशासन से रहेगी कि देसी दारू मिलना बंद होना चाहिए। इन एनी विच वे कोई भी मादक पदार्थ मिलना बंद होना चाहिए, ऐसी हमारी मांग है। आम आदमी पार्टी हमेशा उसके लिए कार्यरत है और ये मुहिम हम तब तक नहीं छोड़ेंगे जब तक इतना फ्रीली जो दारू मिल रहा है और लोगों की जो ज़िंदगियां बर्बाद हो रही है वो जब तक बंद नहीं होता, आम आदमी पार्टी ये लड़त जारी रखेगी। और इस तरह की जो हमारे रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स को बार बार बुला के हमारा टाइम और एनर्जी वेस्ट कर रहे हैं, हम उनको ये छोटी सी एडवाइस देना चाहते हैं कि उतना टाइम और एनर्जी वो उस आदमी को पकड़ने में लगाए तो ज़्यादा बेहतर होगा, जनता के लिए भी, हमारे लिए भी और उनके लिए भी। मैम ऐसा है थोड़ा कि बुटलेगरों से आप कोई फ़ोन आया था नहीं है? वो सब मैटर अंडर इन्वेस्टिगेशन है, इसलिए उस पर मैं चर्चा नहीं करूँगी। आप लोगों को पता ही है क्या होता है ऐसी सिचुएशंस में, तो वो हो रहा है। सुरेश भाई स्टार्ट। नमस्कार, હું સુરેશભાઈ મકવાણા, એડવોકેટ અને આમ આદમી પાર્ટી રાપર તાલુકા પ્રમુખ। દોસ્તો, ગઈકાલે મને સાંજના 4 વાગ્યાના ભાગે એક સમન્સ આપવામાં આવ્યો હતો અને આજે 12 વાગે અમે હું અને મારા સમર્થક મિત્રો સાથે મારી સમાજના યુવાનો, પાર્ટીના કાર્યકર્તાઓ અને વ્યક્તિગત સંબંધના કારણે જેમને ખબર પડી કે આધોઈ ગામે જે અમે જનતા રેડ કરી હતી, આ આધોઈ ગામે જે જનતા રેડ કરી હતી એના અનુસંધાને ઉલટો ખેલ અહીંયાના પીએસઆઈ દ્વારા જે પાડવામાં આવ્યો અને એમના દ્વારા કહેવામાં આવ્યું ભાઈ અમારા ઉપર જે એફઆઈઆર થઈ એના અનુસંધાને આજે અમે આ સમન્સનો જવાબ આપવા માટે આવ્યા હતા। હું પોલીસ તંત્રને અહીંયાથી ચીમકી આપવા માગું છું અને કહેવા માગું છું कि आपको क्या लगता था ये समन्स आप हमें देके हमें डरवा दोगे क्या? गलत, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। और ये जो हमारे समर्थक मित्र सब लोग साथ में आए हैं उन सब लोगों का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ और सबने कहवा मागू छूँ कि ज्यां पण आवी जनता रेड पाड़वानी थाय त्यारे अमे पोलीसने अल्टिमेटम आपी अने अमे हर हमेशने माटे આવી જનતા રેડ પાડતા રહેશો અને લોકોના હિત માટેની જે લડત છે અમને આ સમસ્યા આપીને ડરાવવા ધમકાવવાનો પ્રયત્ન કરવામાં આવ્યો છે પોલીસ તંત્ર દ્વારા, પરંતુ અમે તો ભોં ખોદીને ઉગેલા ખેડૂતો અને એડવોકેટ છીએ કે અમે કોઈના બાપથી ડરતા નથી। અમે
કાયદાને સર્વોપરી માનીએ છીએ. કાયદાને સર્વોપરી માનીએ છીએ એટલે જ જાતે ખુદ અમે અહીંયા આવીને અમે આજે અમારું નિવેદન આપ્યું છે. અને તેમ છતાં પણ અમને આજે પાછી નિવેદન આપી લીધાની સાથે જ અમને એક બીજી નોટિસ પણ આપવામાં આવી છે, અમને સમન્સ આપવામાં આવ્યો છે. અને અમને 22/1/2026ના રોજ 12 વાગે પાછા ફરીથી બોલાવવામાં આવ્યા છે. અને પાછા અમે આવશું અને જે કંઈ નિવેદન હોય પોલીસ પ્રશાસનને અમે પૂરેપૂરો સાથ સહકાર આપશું. પરંતુ પોલીસ પાસે અપેક્ષા માત્ર એટલી જ રાખીએ છીએ કે જે તમે અમને સમન્સ આપો છો એની કરતાં બુટલેગરોને તમે જે છાવરો છો એ છાવરવાનું બંધ કરો, બુટલેગરોને પકડો. અમે તમને જે જનતા રેડના પોઈન્ટ બતાવ્યા એના ઉપર જનતા રેડ અમે કરી છે, તો તમે પણ એ જગ્યા ઉપર જઈને એનો ફોલોઅપ લ્યો કે દારૂ વેચાય છે કે નથી વેચાતો. આ જનતા રેડ અમારે ત્યારે કરવાની ફરજ પડે છે જ્યારે બહેનોને અહીંયા કનેથી બિચારીઓને તકલીફ પડી, માનસિક ત્રાસ ભોગવવાનો વારો હોય ત્યારે અમારે જનતા રેડ કરવાની ફરજ પડે છે. અને એના અનુસંધાને અમને આ ગુનાની અંદર ફિટ કરવાનું જે આ પેતરાઓ રચ્યા છે, આ કાવતરાઓ રચ્યા છે, એને અમે સખ્ત શબ્દોમાં વખોડીએ છીએ. આજે જે કોઈ મારા સમર્થક મિત્રો અહીંયા પોલીસ સ્ટેશન મધ્યે હાજર રહ્યા છે એ તમામનો આ તકે ખૂબ ખૂબ આભાર વ્યક્ત કરું છું કે જ્યારે પણ આવા અન્યાય અને હક અધિકાર માટેની લડાઈ લડવાની આવે ત્યારે આપ સૌ ખંભે ખંભો મિલાવીને મારી સાથે ઊભા રહેશો એવી હું આપ સૌને વિનંતી કરું છું. અસ્તુ. ભારત માતા કી જય.